خواتین حضرات، میرا آج کا سلوگن ذرا غور سے سنیے، اور میرا آج کا سلوگن یہ ہے کہ 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھوئیے، ورنہ زندگی اور صحت سے ہاتھ دھوئیے۔ آپ دیکھ لیجئے آسان آپ کے لیے کیا ہے۔ 20 سیکنڈ تک ڈیٹول کے ہینڈ واش لوشن کے ساتھ اگر آپ اپنے ہاتھ دھوتے رہیں گے، گھر سے باہر سے اگر آئیں تو گھر آنے پہ، کھانے سے پہلے، کسی بچے سے ملنے سے پہلے، کسی بھی ایسی چیز کو ٹچ کرنے کے بعد جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹیمنیٹڈ ہو سکتی ہے، جیسے کہ کرنسی نوٹ، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح انگلیوں کے درمیان کلائیوں تک ڈیٹول کے ہینڈ واش لوشن سے اگر آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو تقریباً 99% جراثیم مر جائیں گے، اور 99% چانسز آپ کے اس وبا سے محفوظ ہونے کے بن جائیں گے۔ اور ایک بہت اچھی میں بات بتاؤں آپ کو، لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہاتھ دھو دھو کے ہاتھ پاپڑ کی طرح اکڑ گئے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ عام صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں۔ اگر میری طرح آپ ڈیٹول کے ہینڈ واش لوشن کو استعمال کریں گے تو ہاتھ بالکل میری طرح نرم و گداز رہیں گے۔ ملا کے دیکھ لو۔ اس کے علاوہ ڈیٹول نے اور بہت اچھی چیزیں بنائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہم سب کی صحت اور ہماری ہائیجین کا ضامن خود ڈیٹول کا سلوشن رہا ہے۔ ان تمام چیزوں میں جن کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ جراثیم ہو سکتے ہیں، مثلاً دھونے والے کپڑوں کا پانی، ایون برتنوں میں نیچے جو آپ پوچھا لگاتے ہیں تو اس کا پانی، اس میں فینائل تو ڈلتی ہے لیکن ڈیٹول بھی ڈال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈس انفیکٹنٹ سپرے ہے جس کا مقصد ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جب تمام دن کے بعد آپ افطار کرتے ہیں تو افطار کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ طلب ہوتی ہے وہ ایک اچھی چائے کا کپ ہے۔ کیوں ہما میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جتنا کچھ ہما کھلاتی ہے نا ہمیں، اس کے بعد چائے پینا ویسے بھی لازمی ہو جاتا ہے۔ اور ہم لوگ جو چائے یہاں پہ پیتے ہیں، مجھے اگر اس کا ڈبہ پکڑائیں، وہ میزان کی الٹرا رچ ٹی ہے۔ الٹرا رچ اس لیے کہ اونٹائے ہوئے دودھ کی، دودھ پتی اور پکے ہوئے دودھ کی چائے سب کو پسند ہے، مگر اگر آپ کی پتی کمزور ہے تو پھر جتنا مرضی پکا لیجئے اس کے اندر وہ رنگ، وہ ذائقہ اور وہ خوشبو نہیں آ سکتا۔ مگر میزان نے یہ مسئلہ بالکل حل کر دیا ہے۔ آپ میزان کی الٹرا رچ یعنی کہ زیادہ سٹرونگ چائے کو جب استعمال کریں گے دودھ میں تو یقین کیجئے کہ تھوڑی پتی بھی زیادہ مزہ دے گی، اور آپ خود کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہر پیالی دل والی ہے۔ اور میرے خیال میں اب اگر نبیہہ مناسب سمجھیں تو ہم کوئز راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ بالکل، ہم کوئز راؤنڈ شروع کرنے والے ہیں، اور جو کنٹیسٹنٹ ہیں آج ان کا تعارف میں جناب آپ سے کروانے والی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالستار، جن کا تعلق ہے سپیریئر یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ موجود ہے عتیق احمد، پنجاب یونیورسٹی سے، اور محمد عریب، پنجاب گروپ آف کالجز سے ان کا تعلق ہے۔ پہلا سوال آپ کے لیے، بتائے گا جناب کہ ترکی کا دارالحکومت کیا ہے؟ عبدالستار انقرہ۔ کریکٹ۔ یہ بتائیے کہ چین کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ شنگھائی۔ یہ بتائیے گا، ہاں جی غلط جواب ہوا۔ علامہ محمد اقبال کی فارسی شاعری کا مجموعہ زبور عجم کس سال شائع ہوا؟ 1935 میں۔ غلط جواب ہوا۔ یہ بتائے گا آیت الکرسی قرآن پاک کی کس صورت میں موجود ہے، نازل ہوئی؟ آیت الکرسی قرآن پاک کی کس صورت میں؟ بقرہ میں۔ ہاں سورۃ بقرہ میں۔ کریکٹ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اب آپ ذرا ہوش سے پھر سے جواب دیجئے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور اپنے آپ کو مجتمع کر لیجئے۔ یہ بتائیے کہ جاپان کا دارالخلافہ کون سا ہے بیٹا؟ ہونولولو۔ جی ہونولولو؟ یس بیٹا جی، جاپان کاش کے یو ایس اے کے اندر ہوتا تو یقیناً ہونولولو ہوتا۔ ٹوکیو۔ خدا کا واسطہ جاپانیوں نے آج بالکل اجتماعی خودکشی کر رہی ہے سوچ کے، بالکل واقعی۔ اگلے سوال کا جواب دیجئے اور ذرا ہوش مندی کے ساتھ۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو جنرل نالج پسند ہے۔ یہ بتائیے مشہور اردو شاعر جناب اسد اللہ خان غالب کے اردو کے کتنے دیوان ہیں؟ 5۔ بالکل غلط، صرف ایک دیوان ہے، اور یہ پروو یہ کرتا ہے کہ اگر اچھی چیز ہو تو اس میں پھر کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی۔ اگلا سوال آپ سے پوچھیں، یہ بتائیے کہ وہ کون سا شاعر ہے کہ جسے بہادر شاہ ظفر شہنشاہ ہند کا استاد ہونے کا اعزاز حاصل ہے؟ علامہ اقبال۔ علامہ اقبال اور بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں یہی کوئی 50-100 سال کا فرق ہے، باقی اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے بتائے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی آقا پر، تو اس کا پہلا حرف، پہلا لفظ اس کا اقرا۔ کریکٹ۔ یہ بتائیے گا ورلڈ واٹر ڈے کب منایا جاتا ہے؟ 23 اپریل کو۔ غلط جواب ہوا۔ یہ بتائے گا پاکستان نے اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کس سن میں کیا؟
1996 में। ये बताइएगा अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक किस दिन की? किस दिन? जुम्मा वाले दिन। करेक्ट डॉक्टर साहब। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, इसी बात से शुरू करते हैं। जिस दिन पहली वही सरकार दो आलम पे अल्लाह ताला ने नाजिल की है, उस दिन हफ्ते का कौन सा दिन था? पीर का दिन था। पीर का दिन। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये फरमाइए, जो पहली 5 आयात नाजिल हुई वही की सूरत में, उनका ताल्लुक किस सूरत से था? सूरह अलग से। सूरह अलग से। बहुत उम्दा बात। आप ये फरमाइए इसके बाद, और ज़रा होश से ज़रा ख्याल से कीजिएगा बात, ठीक है जी? अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, मुफक्किर पाकिस्तान हैं। उनकी बेटी हयात हैं, उनका नाम आपको आता है? मुनीरा। बेगम मुनीरा सलाहुद्दीन। बेटा मुनीरा तो तुमने ऐसे कहा जैसे तुम्हारे सामने कल की बच्ची है और उसको डांट के कहते हो मुनीरा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। समझ आई आपको मेरी बात? अब मैं आपसे आखिरी सवाल एक और कर रहा हूँ। ये फरमाइए कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो और आकाज़ादी सैयदा कायनात बीबी हज़रत फातिमा के यहाँ पहले किस बच्चे की विलादत हुई? उनका सबसे बड़ा बच्चा कौन सा है? हज़रत इमाम हसन। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं जी। हमारे अगले कंटेस्टेंट मोहम्मद अरीब, आपके लिए पहला सवाल। मुझे बताइएगा अरबी में रोजे को सोम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? रुक जाना। रुक जाना, ठीक है। ये बताइए कि उस्ताद फतेह अली खान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से किस सन में नवाजा गया? 2020। ठीक है, गलत जवाब हो गया आपका। गलत जवाब है। सफीउल्लाह किन का लक़ब है? सफीउल्लाह किन का लक़ब है? खालिद बिन वलीद। गलत, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। जी डॉक्टर साहब। बेटा ये बताइए, सफीउल्लाह को तो आपको बता दिया कि हज़रत आदम का लक़ब है। नजीउल्लाह किन का लक़ब है? किस नबी का लक़ब है नजीउल्लाह? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, बहुत अच्छी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये फरमाइए कि कलीमुल्लाह किसका लक़ब है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। ये फरमाइए कि अकबरी और असगरी दो बहुत अहम उर्दू अदब के किरदार हैं, ये किसकी तख्लीक है? कौन से बहुत मशहूर उर्दू के नॉवल निगार हैं जिन्होंने अकबरी और असगरी को क्रिएट किया एज कैरेक्टर्स? नहीं पता तो आगे कर दीजिए। ये अच्छा, अगले राउंड की जानिब। इनका हो गया सारा मुकम्मल जी। अभी राउंड नहीं, हमने इसका कैलकुलेट करेंगे कि इंडिविजुअली इनके कितने नंबर आए हैं, और हमारी बच्चियां जब तक ये कैलकुलेट कर रही हैं हम हुमा के पास वापस जाएंगे और हुमा से पूछेंगे कि जो आज की डिश है, जबरदस्त डिश है, उसकी रेसिपी। और डिश ये है कि ग्रिल्ड चिकन विद मशरूम सॉस एंड लिटिल डम्पलिंग्स ऑफ मैश्ड पोटैटोज। हुमा, सबसे पहले तो मैश पोटैटो की सही तरकीब बताओ, लोगों को अच्छे मैश पोटैटो बनाने नहीं आते। अच्छा जी, आपने आलू जो है वो छील लेने हैं और छीलने के बाद बॉयल कर लेने हैं, ओवर बॉयल करने हैं, उसको स्ट्रेनर में निकाल लीजिए और गरम गरम आलू जो है उसी को आपने मैश करना है, ठंडा होने का इंतजार नहीं करना। थोड़ी सी क्रीम उसके अंदर ऐड कीजिए, सॉल्ट एंड पेपर टेस्ट के मुताबिक, और आपके पास कोई भी हर्ब जो मौजूद है, बेशक धनिया है, पुदीना है, ऑरिगेनो या पार्सले है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास जो भी हरे रंग का है हर्ब मौजूद, उसको बारीक काट के चॉप करके सॉल्ट एंड पेपर के साथ जो है उसको आपने मिक्स कर लेना है और उसको आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा हुमा, मैं जब मैश करता हूँ पोटैटोस में उसमें बटर डालता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत मजे अगर का आप क्रीमी उनको टेक्सचर में देना चाह रहे हैं तो आप क्रीम ऐड कीजिए, अगर आप उनको जिस तरह मैंने डम्पलिंग्स बनाए तो उसमें ज्यादा बेहतर है कि आप बटर यूज करें। ये तो मानती हो कि मैंने सवाल कितना अच्छा पूछा है, कितनों को अच्छे मैश पोटैटोस बनाने आते हैं? बिल्कुल। अच्छा, जिसके साथ ग्रिल चिकन है, और ग्रिल चिकन के लिए चिकन जो है आपने वॉश करने के बाद उस पर मस्टर्ड पेस्ट के साथ मैरिनेशन मैंने बनाई थी। एक बाउल के अंदर आपने मस्टर्ड पेस्ट लेनी है, सॉल्ट एंड पेपर लेना है, गार्लिक लेना है जी चॉप, थोड़ा सा लेमन जूस लेना है, ऑयल इस्तेमाल करना है, उसको फेंट लेना है अच्छे से। फेंटने से थोड़ी सी मैरिनेशन जो है वो जब यकजान हो जाएगी, उसको चिकन को मैरिनेट करके मैंने 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दिया था, और उसके बाद आपने ग्रिल पैन के ऊपर उसको ग्रिल कर लेना है एक्स्ट्रा ऑयल डाले बगैर। ग्रिल करके चिकन मैंने साइड पे रख लिया। जो सॉस बनाई थी, सॉस के लिए थोड़ा सा बटर लेना है आपने, उसके अंदर गार्लिक और अनियन था मेरे पास चॉप, उसको लाइट सा ब्राउन किया। मशरूम आजकल फ्रेश भी अवेलेबल हैं, वो ले सकते हैं आप, नहीं तो आपके पास जो टिन वाले मशरूम्स हैं उनको काटिए, उनको थोड़ा सा कुक कीजिए। 1 चम्मच के करीब मैंने मैदा उसमें ऐड किया था, अगर आपको मैदा नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। आप कोई जो है चीज बेस्ड क्रीम ले सकते हैं, उसके बाद क्रीम और दूध इक्वल क्वांटिटी में डाल के पका लीजिए। इतना ही वक्त है मेरे ख्याल में, जिन लोगों ने समझना था उनको सारे गुर समझ आ गए। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ एक वक्फा आ गया आपके हमारे दरमियान, हमारे साथ रहेंगे तो ये वक्फा भी गुजर जाएगा। थोड़ा सा और वक्फे के बाद देखेंगे रूह अफ़ज़ा झटपट किचन। और क्विज का दूसरा राउंड भी।
वेलकम बैक। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं और ये वो सेगमेंट है जहां पर हम दीनी मालूमात और तालीमात जानने की कोशिश करते हैं और उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शाह साहब, आज का जो मौजू है वो मेरे दिल के इसलिए भी बहुत करीब है क्योंकि मैं किसी की बेटी हूँ और मेरी भी एक छोटी सी नन्ही सी बेटी है और ये बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। ये जो है बाप को भी बहुत प्यारी होती हैं, माओ की भी आंखों का तारा होती हैं। 1400 साल पहले औरत का ख़वातीन का तस्वुर ही कुछ और था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इस तस्वुर को तब्दील किया और जो ख़वातीन के राइट्स, जो हुकूक बताए, मैं नहीं समझती कि किसी और मजहब में, किसी और दीन में इतने ख़वातीन को राइट्स पता है। आज तो हम औरत मार्च के नाम पे अपने हकूक बाहर मांगने के लिए ख़वातीन जाती हैं, लेकिन अगर उन्हें ये पता चल जाए कि मेरे नबी ने, मेरे खुदा ने कितने हकूक दिए हमें, तो शायद वो इस तरह के मार्च भी ना करें। मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं बेटे की तो कहा जाता है कि ये है नेमत और बेटी रहमत है, तो फिर ज़्यादा खुश किस पे होना चाहिए, नेमत मिलने पे या रहमत मिलने पे? बिलाशुबा इस्लाम की जो बरक़ात हैं उनमें से एक बरकत यही है जिसका भी आप तज़किरा फरमा रही हैं। इस्लाम से पहले सूरत हाल ये जितने भी उस दौर के मुआशरे हैं ना, अगर आप उनकी तारीख पढ़ कर देखें जी। अरब के मुआशरे में जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, आप वहाँ सूरत आयत के वह इज़ल माऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उनको अपने लिए यार समझा जाता था। और आज जो लंबरदार बने फिरते हैं ख़वातीन के हकूक़ के, उनकी अपनी सूरत हाल डॉक्टर साहब को तो बहुत इस बात का इल्म है। अभी तक ये कुछ अरसा पहले तक ये रही है कि इनको वोट का हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये इंसान कहलवाने के हकदार भी है या नहीं है, इस तरह की सूरत आ रही है जो आज बड़े। तो इस्लाम ने आकर ये पैगाम दिया कि औरत जो है बैसियत माँ, इसका मुकाम क्या है, बैसियत बीवी इसका मुकाम क्या है, बैसियत बेटी इसका मुकाम क्या है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, हमारे पास टाइम भी बहुत कम होगा, मैं चाहूंगी कि एक सवाल अगर हम डायरेक्टली उस पर भी आए जिस पर से अक्सर नुक्ता उठाया जाता है कि खवातीन को, औरतों को, बेटियों को, बहनों को जायदाद में उतना हिस्सा नहीं दिया जाता या गवाही का जब जिक्र आता है। आपकी बात में थोड़ा सा आना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बातें हैं आपने भी की, बेटी को आपने अल्लाह ताला की एक खास रहमत कही। बुखारी साहब भी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हमारे आका ने भी बेटी को बहुत बड़ी रहमत करार दिया। उनकी अपनी नस्ल, उनकी अपनी बेमिसल बेटी। चलिए मुसलमानों, अपने गरेबान में झांको। मैं आपको बिल्कुल इस वक्त 2021 की बात बताऊं कि हमारा रवैया बेटी की पैदाइश का मतलब क्या है। बुखारी साहब, मेरा रोजाना गुजर बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में होता है जहां पे एक गायनी वार्ड होता है, एक लेबर रूम होता है। आप यकीन कीजिए, जब बेटी पैदा होती है तो जो लेबर रूम की दाई और आया है वो शर्माती शर्माती, मुंह छुपाती छुपाती फिरती है कि उनकी मिलना है। कौन लोग हैं ये? बे यार, ये वही लोग हैं जिनका, जो मुसलमान है और पाकिस्तानी हैं। आप यकीन कीजिए, किसी औरत का बेटा होना, बड़े बड़े लड्डू के डब्बे आते हैं। अरे लड्डू के पहले कहते हैं मुबारकबादी दियो, मुबारकबादी दियो, मुबारकबादी दियो। सर, मेरे कानों ने, गुनाहगार कानों ने रोजाना ये सुनता हूं। और मैं आपको बता दूं, बेटी को जिंदा दरगोर करना, आप लोगों की आदतें कतई नहीं बदली। आज बेटी के बारे में ये होता है कि आप अल्ट्रासाउंड करा के जेंडर सिलेक्शन करते हैं। अगर पता चल जाए कि बच्ची है, कितने लोग हैं जो इन्फेंटिसाइड करवाते हैं। इन्फेंटिसाइड का मतलब है बच्चे की पैदाइश से पहले मां के रहम में अगर बेटी पैदा होने वाली है तो उसको जाया करवा दें। जेंडर सिलेक्शन, और नाम किसका है? सारी बात यह है, हमने आज तक वो आदमी नहीं देखा जो यह कहे कि मुझे बेटी चाहिए, मैं बेटे को जाया करवाने लगा हूं। खुदा का वास्ता है, रियलिटी को फेस करें। बड़ी अच्छी बातें कर ली हमने, रमजान के 14 रोजे गुजार लिए, हम में अच्छाई पैदा हुई, हमारा रवैया बेहतर हुआ, हमने कोई गुनाह छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। सच्ची बात यही है। ख़वातीन हज़रात, एक आपको बात बताऊं, आज सुबह की बात है, मैं लेबर रूम के सामने से गुजर रहा था। एक साहब के घर विलादत होनी थी और शायद उनकी 4 बेटियां पहले थी जो बेचारी मुजरिमों की तरह यूं करके खड़ी थी। उनकी मां अंदर थी, 5वें बच्चे की विलादत थी, उनकी दादी अम्मा साथ बैठी हुई हैं। फुफ्फी अंदर से वापस आई, फुफ्फी एक औरत, उस आदमी की बहन, और अपनी मां को एक और औरत जो किसी की बेटी है आके पता है कहती है, मां ने कहा हाँ की, कहती है होठ डोला है, फिटे मुंह। ये लफ्ज याद रखिए। डॉक्टर साहब, हम आपने बहुत सही बात बोली कि रमजान का महीना है और आप यकीन करें कि मैं रोजे के बाद
عین افطاری کے موقع پہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے دفتر سے نکلتی ہوں اور شاید اس وقت لوگ افطار کر رہے ہوتے ہیں اور میرے گاڑی تک کا جو سفر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو 30 دن کے روزے رکھتے ہیں، ماشاءاللہ کی آوازیں کسی جاتی ہیں. مجھ جیسی خاتون جو کہ کہا جاتا ہے کہ خواتین میڈیا کی بڑی بولڈ ہوتی ہیں، ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم آج بھی اس دور کا حصہ ہیں جہاں پر جب خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر آوازیں کسی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ حقیقت ہے اور روزے رکھ رہے ہیں ہم ابھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے سب سے پہلے جہاں قرآن میں اللہ نے بیان کیا نا کہ میں اولاد دیتا ہوں، بیٹا بھی دیتا ہوں، بیٹی بھی دیتا ہوں، اللہ نے ذکر پہلے بیٹیوں سے کیا ہے. بیٹیوں سے کیا. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. بیٹوں کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے، بیٹیوں کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے. رحمت اور نعمت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ سب ہم نے خود اپنے خود ساختہ مسائل بنائے ہوئے ہیں. اولاد جو ہے چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. دوسری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ بیٹیوں کے حوالے سے فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی اور اس نے اس سے اچھی تربیت کی، قیامت کے دن میں اللہ کے رسول کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا جس کو 2 بیٹیاں مل گئی، 2 بیٹیاں اس نے ان کی اچھی تربیت کی، فرمایا قیامت کے دن وہ اور میں دونوں کٹھے آئیں گے. تیسرا فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں 3 بہنیں دی اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، فاطمہن وکساہن، ان کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا، پہنایا، میں اللہ کا رسول اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کن لہو حجابا من النار، وہ اس کے لیے جہنم کے سامنے آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی، دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی. تو یقیناً بیٹیوں کا اسلام میں بڑا مقام. ابھی آپ نے جو پوچھا نا وراثت کی بات، وراثت اسلام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جتنے مسائل بیان کیے ہیں نا ان کی تفصیلات بیان نہیں کی. فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، تفصیلات نبی پاک نے بیان کی. لیکن وراثت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو خود پوری تفصیل سے بیان کیا اور فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اور اگلی بات میں آپ کو بڑی ایمان فروز بتانا چاہتا ہوں، جو یہ وراثت کا قانون قرآن میں نازل ہوا ہے نا، یہ بیٹیوں کی برکت سے نازل ہوا ہے. صحابی شہید ہو گئے غزوہ احد میں، ان کی اہلیہ آگے نبی پاک کے پاس اپنی یتیم بیٹیوں کو لے کر. اللہ کے رسول یہ یتیم بچیاں، ان کا باپ آپ کے ساتھ وہاں گیا تھا غزوہ احد میں، شہید، اور ان کے چچا نے قبضہ کر لیا ان کی جائیداد پر. اللہ نے ان یتیم بچیوں کی برکت سے قیامت تک کے لیے قانون وراثت نازل کیا جس میں مردوں کا بھلا بھی ہو گیا اور ان سے پہلے خواتین کا اللہ نے بھلا کیا. آپ نے گواہی کی بات پوچھی، یہ بھی ایک بہت بڑا پراپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف جو اسلام سے ناواقف لوگ ہیں. دیکھیے جی میں یہ بتانے لگا ہوں، آپ کو خود حیرت ہوگی، اسلام میں قانون جو نصاب شہادت ہے نا یہ 4 قسم کا ہوتا ہے. یہ صرف ایک معاملہ کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ایک مرد اور 2 عورتیں، جو کاروباری معاملات ہیں جو کہ عموماً کاروبار مرد کرتے ہیں، وگرنہ اسلام میں ایک ایسا مقام ہے جہاں عورت کی شہادت اور مرد کی شہادت دونوں برابر ہے. سورہ النور میں اللہ نے لیان کا مسئلہ بیان کیا ہے. مرد کی گواہی پر حد عورت پہ واجب ہو جاتی ہے اور مقابلے میں عورت جب گواہی دیتی ہے نا اپنے بارے میں تو وہ حد ساکت ہو جاتی ہے، دونوں برابر ہو. اور تیسرا مقام ایسا ہے جہاں اللہ اسلام میں یہ نصاب بنا دیا مرد کی گواہی قبول ہی نہیں ہوتی. ابھی آپ لیبر روم کی بات کر رہے تھے، ولادت کے معاملات میں، بالکل ولادت کے معاملات میں اسلام مرد کی گواہی قبول ہی نہیں کرتا. صرف خواتین کی اور دائیا کی اور لیڈی ڈاکٹر کی، نرس کی، ان کی گواہی قبول ہوتی ہے. اور اسلام میں سے بڑی مثالیں، ایک نوجوان تھا اس دور میں، ایک بچی تھی، ان دونوں کی شادی ہونے لگی. ایک خاتون آگئی دیہات کی رہنے والی، اس نے کہا کہ ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی. یہ نبی پاک کے دور کی بات کر رہا ہوں. پوچھا گیا کیوں؟ اس نے کہا یہ بھی میری رضائی بیٹی ہے، یہ میرا رضائی بیٹا ہے، میں نے اس کو بھی دودھ پلایا، میں نے اس کو بھی دودھ پلایا. اس کی گواہی پر، عورت کی گواہی پر ان دونوں کی جو شادی ہونے لگی تھی ختم کر دی گئی. معلوم ہوا رضاعت کے معاملے میں، ولادت کے معاملے میں مرد کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے، صرف عورت کی گواہی قبول ہوتی ہے. اس لیے یہ پراپیگنڈا ہے کہ اسلام میں خواتین کی گواہی قبول نہیں ہوتی. ہاں ابھی ایک آخری بات ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے مرد کی گواہی قبول ہوتی ہے، وہاں ایک عورت چھوڑ کر 100 عورت کی، وہ ہے جب بدکاری کا کیس آ جائے نا عدالت کے اندر تو جج کو پوچھنا پڑتا ہے ایسی باتیں جو عورت کی کرامت نفس اور اس کی عزت و آبرو کے منافی ہوتا ہے کہ آپ میری بیٹی، میری بہن ہے چھوٹی، اب کئی باتیں میں آپ سے نہیں کر سکتا، ڈاکٹر صاحب سے کر سکتا ہوں. تو یہ اسلام نے کچھ حیا، کچھ حجاب، کچھ پردے رکھے. ایسی گواہی میں مرد کو سے کھڑا کیا جاتا ہے عورت کو اس کی عزت کی وجہ سے، یہ نہیں کہ اس کے احترام میں، اس کی اور یہ عزت و تکریم بھی ہمارا مذہب ہی دیتا ہے. عورت کو، بیٹی کو، بیوی کو ماں کے قدموں تلے تک جنت رکھتی. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا صحابی نے پوچھا ای الناس احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ،
میری محبت ادب کا سب سے حقدار زیادہ کون ہے؟ فرمایا امو کا قال ثم من قال امو کا قال ثم من قال امو تین کا دفعہ یہ کہا قال کہ ماں ثم کا من حصہ۔ قال ابو، فرمایا بے تیری شک۔ ماں تیری ماں تیری ماں، چوتھی بار فرمایا تیرا باپ۔ کیونکہ تھوڑا سا ہمارا ٹاپک آپ وائڈ ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم ماں تک پہنچ گئے، ہم آج صرف بیٹی کی بات کر رہے ہیں، بیٹی کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں، اس کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب ایک میں آپ کو بات بتاؤں، بیٹی کو چلیں پیدا ہو گئی، برداشت کر لیا، ساری زندگی بیٹیوں کے ساتھ ہمارے ہاں اکثر رویہ کیا ہے سر، صبح جب ناشتہ بنتا ہے، میں قسمیہ کہہ رہا ہوں، صبح جب ناشتہ بنتا ہے، اگر گھر میں انڈے 2 ہیں تو وہ بھائی کو مل جاتے ہیں، بیٹیوں کو انڈا نہیں ملتا، کہ عورت کو تو کیا ضرورت ہے؟ یہ بات میں بالکل ڈاکٹر سچی صاحب کہہ رہا یہاں ہوں۔ نبی پاک کی حدیث کا ایک چھوٹا سا بے لفظ، میرے جو بھی آپ نے بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنت کی ضمانت دی ہے نا، یہ اس بندے کو دیے، اس ماں کو دیے اور ڈاکٹر صاحب یہ بات جو بچے کو بچی پہ ترجیح نہیں دیتا، برابر یہ شروع بات کرے صرف گا۔ کھانے اور دوسری تک بات- محدود نہیں ہے، جب باپ اس دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں، بچیاں یتیم ہو جاتی ہیں، تو ان بھائیوں کی غیرت پر بھی ذرا بات کیجئے گا جو اپنی بہنوں کا پھر حق کھا جاتے ہیں۔ ابھی یہ بیان میں آپ کو یا بھائی کو بتاؤں، بعض لوگ وراثت کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو خیر بہت ہی نازیبا حرکت ہے کہ جو بھائی ہو کر اپنی بہنوں کے حقوق کا تحفظ نہ کریں، کتنے خود ان کے کیس حقوق پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور آج بھی میں کورٹ ایک بات بتاؤں، بعض لوگ اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر دیتے ہیں، یہ منع اسلام میں وراثت تقسیم ہوتی ہے فوت ہونے کے بعد۔ زندگی میں اگر آپ نے کرنی نا وراثت تقسیم اپنی جائیداد، تو پھر ڈاکٹر صاحب پتہ کیا فارمولہ؟ وہ فارمولہ نہیں ہے جو وراثت والا ہے کہ مرد کو 100 روپیہ مل رہا ہے، بیٹی کو 50 روپے مل رہے ہیں۔ اگر زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو پھر ابیہ کا بھی وہی مقام ہے جو بیٹے کا ہے، وہاں 100 روپے بیٹے کا، 100 روپے بیٹی کا ہے۔ زندگی میں اگر تقسیم کیا تو 1/2 نہیں ہے، پھر برابر کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام نے مقام دیا ہے۔ ایک بات پہ میں اور آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، بیٹیوں کی وراثت تو تب آتی ہے نا جب آپ مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انتقال کے بعد ملے گا۔ اس وقت تک جب تک آپ بچیوں کے سرپرست ہیں، تعلیم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ لوگ اپنے بیٹوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں، کیا بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی باہر بھیجتا ہے یا کتنا کم بھیجتا ہے؟ میں نے بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، میں دنیا کا گناہگار ترین آدمی، اللہ نے لیکن مجھے اپنی جناب سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی دی۔ میرے لیے ایسے ہی ہے کہ میری ایک آنکھ اور دوسری آنکھ ہے۔ میں بڑی عاجزی کے ساتھ فرماؤں کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ دونوں بچوں کو باہر پڑھا سکوں، اور باہر پڑھانا بہت ضروری ہے، کوئی اعتراض نہ کرے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ باہر جا کے بالکل الگ معاشرت، الگ ملک، الگ زبان، الگ نسل کے پاس جاؤ۔ چین کی جو مثال دی گئی ہے، علم حاصل کرنے کے جاؤ، آوارہ گردی کے لیے نہیں۔ جب میرا بیٹا باہر گیا تو اس کے 2 سال کے بعد بیٹی نے باہر جانا تھا۔ آپ یقین کیجئے امریکہ جیسے ملک میں پڑھانا، ڈالروں میں فیس ادا کرنی اور روپوں میں کمانا، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، مگر واقعتاً چونکہ بخاری صاحب میری نیت اچھی تھی، اللہ کا کرم ہے، میں اس رمضان سے پہلے اپنی بیٹی کے آخری سیمیسٹر کی آخری فیس کا آخری ڈالر دینے کے قابل ہوا۔ یہ تب ہوا، اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے، میرے مولا کو میری ادا پسند آئی کہ میں نے اپنی بیٹی کا خیال اپنے بیٹے کی طرح کیا۔ یقیناً انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اللہ قبول ہوتا ہے، کامیابیوں کے حوالے سے بھی، بے شک اس کام کے پایا تکمیل تک پہنچنے کے حوالے سے بھی آپ کی نیت کا بڑا عمل دخل ہے، بے شک کیونکہ آپ کی نیت بڑی پاکیزہ ڈاکٹر تھی۔ صاحب یہاں پہ میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ ایک مرتبہ ان ساسوں سے بھی ذرا مخاطب ہوں کہ جب یہاں پر مائیں خبر دیتی ہیں بیگمات کے انشاءاللہ خوشخبری آئے گی، تو پھر ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے، اور جب بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اسپتال میں اس بچی کا منہ دیکھنے بھی لوگ نہیں پہنچتے ہیں۔ یہ تو قرآن نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی صفت بیان کی ہے، اذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به۔ فرمایا کہ وہ جو تھے نا عرب کے حمقاء کہہ لیں آپ، احمق لوگ جو تھے، ان کی کرتوت یہ تھی جب ان کو پتہ چلتا نا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، بالکل وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے۔ اچھا شاہ صاحب، مجھے اس بات پہ تھوڑی سی وضاحت میں چاہوں گی کہ اگر آپ سامنے رکھ سکیں کہ یہ کیوں فرمایا گیا دین میں کہ جو اولاد ہے وہ مرد کے نصیب سے ہے، تھوڑی سی اگر آپ اس ایک بڑی اہم بات ہے، لیکن سر چونکہ ایک بریک ہمارے سامنے ہے، خواتین حضرات اس وقت اگر آپ ہمارا جوش دیکھیں، شاہ صاحب بیٹیوں والے ہیں، میں بیٹیوں والا ہوں، نبیہ بیٹیوں والی ہے، آپ لوگ بھی بیٹیوں والے بن کے ثبوت دیں کہ آپ واقعی اپنے مذہب اور اپنے سرکار کی تمام ہدایات پہ عمل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، خاص طور پہ عورتیں کہیں نہ جائیں۔ میں جاتے جاتے آپ کو آگ لگانے کے لیے ایک بات آپ کو کہوں، عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ حقوق عورتوں نے مرد سے نہیں لینے، عورت سے لینے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
ख़वातीन हज़रात, आज वक्त हमें थोड़ा सा कम मिला है। उसकी वजह यह है कि जगह जगह से हमारे सियासतदान अपनी अपनी हाँक रहे हैं और हाँके चले जा रहे हैं और ना जाने कब तक हाँकते रहेंगे। अल्लाह इनको हिदायत दे। ख़वातीन हज़रात, किस्सा ये कि हमारे पास जो क्विज़ के बच्चे आए हुए थे वो अभी तक यहाँ पर खड़े हैं। बेटा, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, जो सबसे पहले उस सवाल का जवाब देगा Quickly, वो आज का विनर करार देगा। और सवाल जरा गौर से सुनिए। मेरे सरकार, मेरे आका की किसी एक नवासी का नाम बताइए। जी, ज़ैनब, हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आज के विनर। वाकई इतना उम्दा आला नाम बताने के ऊपर ये हमारे भाई हैं। बिल्कुल, इनको गिफ्ट हैम्पर रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा और हमारे इदारे की तरफ से ये इनाम की तरफ से आपको एक इनाम और रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके जा सकते हैं। जनाब, आज के सेगमेंट में हमारे साथ नन्हा अब्दुल हादी भी मौजूद है और अब्दुल हादी से हम चंद अशार नात के भी सुनेंगे। जी बेटा। और अब्दुल हादी से नात इसलिए सुनेंगे कि ये देखिए कि इतने छोटे बच्चों को भी और कोई चीज नहीं, अपने सरकार की नात पढ़ने का किस कदर शौक है। जी अब्दुल हादी, बिस्मिल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा। जी, इसका मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को तरगीब हो कि वो इस तरह पढ़ें। लेकिन एक बात बता दूं, मेरे दोस्त और मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, कुरैशी साहब से पूछिए, नात खानी, नात गोई मजाक नहीं है। इसमें जो जज्बा, जो मेहनत, जो रियाजत, जो अकीदत चाहिए वो बहुत कम लोगों में मिलती है। और जब आप जैसे लोग नात पढ़ते हैं तो हम क्यों झूमते हैं? क्योंकि ये सारे जौहर मिलके हमारे कानों से नहीं, दिल से टकराते हैं। जी शाह साहब, आप तशरीफ रखते हैं। उससे पहले हमारा नेकी का सेगमेंट है और हमारे साथ राहील मुबीन साहिबा मौजूद हैं। राहील साहिबा की स्टोरी मैं चाहूँगी मैं उनसे खुद जानूँ, लेकिन हम आपको ये बता दें कि एक टांग से ये मफलूज हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इन्होंने मेहनत करने से हार नहीं मानी। रिक्शा चलाती हैं, अपने बच्चों का पेट पालती हैं। 10 महीने पहले इनके शौहर का भी इंतकाल हो चुका है और अभी ये आप तमाम लोगों से बात करना चाहेंगी। राहील साहिबा, बताइएगा थोड़ा सा अपने बारे में। जब मैं 4 साल की थी तो हमारा घर रेलवे लाइन के पास है, तो रेलवे लाइन के नीचे, गाड़ी के नीचे आके टांग कट गई। उसके बाद ऑपरेट होते रहे, फिर मैं ठीक हुई। मुझे बड़ी हुई तो शादी हो गई। मेरे मामू के बेटे हैं, सके मामू का बेटा था। शादी हुई, शादी के बाद 3 बेटियां खुदा ने दी और 15 साल हमारी शादी को हुए थे कि जब तक आप मेरे हयात थे आपके हालात वाक़यात बेहतर थे, हालात ठीक थे? बहुत अच्छे थे हालात। मेरे हस्बैंड जो वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर थे। अच्छा। तो बहुत अच्छे थे हालात, लेकिन उनके जाने के बाद काफ़ी क्राइसिस से गुजर रहे हैं अब। तो रिक्शा। तो अभी आप किस तरीके से अपना घर चलाती हैं? अभी आप क्या करती हैं? अभी हमारा रिक्शा था तो हम बेचने लगे थे। बेचने की नौबत क्यों आ पड़ी अभी? क्योंकि वो तो आपका वाहिद रोजगार, आपका रिक्शा चलाना ही है। हाँ जी, वो अब बना है। हाँ। लेकिन जब मेरे हस्बैंड खुदा के पास गए तो 3 माह काफ़ी मुश्किल हालात थे। 3 माह के बाद मुझे पेन हुई तो मेरे ऑपरेट, जब मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड की तो उन्होंने कहा कि पित्ते में पत्थरियाँ काफ़ी ज़्यादा, तो पित्ता फटने वाला है, फ़ौरन ऑपरेट होगा। मैं बीबी एक सेकंड आपको यहाँ पे रोकता हूँ, ज़रा अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि इनकी हालत क्या है। एक खातून जो बचपन के अंदर अपनी एक टांग कटा बैठी और सारी ज़िंदगी माजूरी में गुजारी, शादी हो गई, शौहर अच्छे थे,
वाकई वो अच्छे शौहर थे जिन्होंने एक माजूर और उनका हाथ पकड़ा। अल्लाह ने 3 बेटियां दी, यानी कि रहमत की 3 सूरतें घर में दी। मगर अब इस मुआशरे का आलम यह है कि एक टांग से मरहूम ये खातून रिक्शा चलाती हैं बच्चियों के लिए। यहाँ पर एक नुक्ता आपने उठाया, आपने बताया कि इनके शौहर 10 महीने पहले जो इंतकाल कर गए, उससे पहले इनके जो हालात थे वो ठीक थे, वो बेहतर थे। और मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू सच पीपल, सलाम पेश करते हैं हम ऐसे लोगों को कि आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेआसराओं का आसरा बनते हैं और उनके सर की छत बनते हैं। अब आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्यारे महीने में अगर आप इस बहन के लिए कुछ कर सकें, कुछ भी कर सकें। कोई रकम, हम बार बार बात करते हैं कि ना छोटी होती है ना कम होती है। ख़वातीन हज़रात, जो 3 बेटियां बेसहारा हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, वो सब अब हमारी जिम्मेदारी हैं। वो यतीम हो चुकी हैं, उनकी माँ एक टांग से माजूर नहीं बल्कि महरूम है, और महरूम होने के बाद भी वो अपनी हिम्मत करती है। लेकिन कब तक? ख़वातीन हज़रात, एक आपको बात बताऊं, सारी बातें बड़ी अच्छी हैं जो हम करते हैं, प्रैक्टिकली जब तक हमारे रवैयों में चेंज नहीं आता। मैं आपको बताऊं, बेटियों का होना क्यों मुश्किल है? बेटियों का होना इसलिए मुश्किल बना दिया कि आप लोगों की तवक्कुआत ने जहेज इतना दिया जाए। आजकल ईद आने वाली है। नबिया, मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव का है। उस गांव के हर घर का मसला पता है क्या? बेटियां माओ को फोन कर रही हैं, अम्मा मेरी सस ने मैनू वसन नहीं देना, ईद दे जोड़े पाल दे, अम्मा मिठाई दी टोकरी 10 किलो तो घट ना होए, मैनू बड़ियां गल्लां कीतियां जांदियां ने। अम्मी मेरी जठानी दे वल्लों बड़े आला डब्बे वाले जोड़े आ रहे ने, तू भी मैनू डब्बे वाले जोड़े भेजने ने। हजूर वाला, जिस मुआशरे की सासें ऐसी हरीस और खबीस हों कि वो अपनी बहुओं के घर वालों को मजबूर करें कि हमें ईद के जोड़े भेजो, हमें मिठाइयां भेजो, फ्योनियां भेजो। बीबी, एक बात बता दूं, मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं, जेडी बीबी ने फ्योनियां मंगवाई है ना एक मजबूर बहू से, उन्हें फ्योनियां खा के अपनी इफ्तार हराम करनी है। जिस तरह आप इस तरह प्रेशराइज करके बेटियों वालों को मजबूर करते हैं। बेटियों को मारने के अंदर सिर्फ वो मजबूर बाप नहीं बल्कि आप सब लोग भी हैं और आपकी तवक्कुआत भी हैं। ये जो बेटियों को जिंदा दरगोर करने का सिलसिला जारी है, ये इज्तिमाई कत्ल की शक्ल ले चुका है और आप सब कातिल हैं। जो हिर्स है, जो भूख है, वो कभी भी नहीं मिट सकती। आप चाहे जितना मर्जी आप इनको दे दें। टेलीविजन स्क्रीन पर राहील मुबीन का इस वक्त एमसीबी का अकाउंट नंबर चल रहा है। आप कॉल करना चाहें आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप कॉल ना करना चाहें, अपना नाम ना सामने रखना चाहें, तब भी छोटी मोटी जो रकम आपको मुनासिब लगती है आपकी चादर में है। नबिया, मैंने एक बात आपके साथ करनी, हम दोनों यहाँ पे बैठे होते हैं और हम दोनों को ये फेस करना पड़ता है। मैं बाहर जाता हूँ, नबिया भी जाती, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब तुसी बड़ियां मिन्नतां करते हो। मैं कहता हूँ जी मेरे लिए एजाज है अगर मैं किसी, और नबिया भी किसी जरूरतमंद के लिए थोड़ी बहुत भी मदद यहाँ फराम कर सकते हैं, तो यकीन कीजिए असल मकसद हमारा इस ट्रांसमिशन को करने का यही है। यहाँ पे और कोई ऐसी रंगबाजी नहीं हो रही। हर रोज जब हमारे यहाँ आते हैं जरूरतमंद, मैं अगर आपको बताऊं कि कईयों के कर्जे खत्म हो गए, कईयों को अपने नए कारोबार के लिए पैसे मिल गए। जब हम रमजान के एंड पे आएंगे तो कोई भी 5 हम आपके सामने ऐसे लोग लेकर आएंगे कि जिनकी जिंदगियां इस प्रोग्राम में आने के बाद और आपके दिल नरम होने के बाद बदल गई। जिन्होंने ये जिंदगियां बदली हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियां ऐसी तब्दील करे कि बेहतर हो जाए। डॉक्टर साहब, किसी के आगे टीवी पे आना, किसी से मांगना, क्या ये आसान बात है? बिल्कुल नहीं। कितनी ये मुश्किल बात है। मैं हमेशा अपने शौहर से एक बात कहती हूँ कि हर शख्स को, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, खुलकर देना शुरू करें, क्योंकि देने से कभी आपकी दौलत में कमी नहीं आएगी। और खुदा ताला से ये दुआ मांगे कि हमेशा आपका हाथ देने वालों में हो, कभी लेने वाले में ना हो। और इनके साथ आप जितना खुल के सखावत का मुजाहिरा कर सकते हैं उतना करना चाहिए। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। ख़वातीन हज़रात, हमारा नंबर भी स्क्रीन पे आता रहता है। उसके अलावा आप जब चाहें तब कोई भी रकम जो आप मुनासिब समझें। अच्छा, मैं एक यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, छोटी सी मेरी बात सुनिएगा। एक साहिबा, मैं मिसाल के तौर पर से उनका नाम ले रहा हूँ, एक दिन हमने नेकी सेगमेंट में किसी जरूरतमंद को पेश किया तो उन्होंने मुझे फोन पे मैसेज किया कि डॉक्टर साहब मैं नाम नहीं बताना चाहती, हालांकि उनका इतना बड़ा नाम है और 10,000 रुपए दे सकती हूँ। वो खातून है डॉक्टर फौजिया तबस्सुम, और तबस्सुम से नाम से मैं आपको बताऊं किसकी वो पोती हैं, गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब की, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब की पोती फौजिया तबस्सुम। और अगले दिन उन्होंने क्या किया, अगले दिन उन्होंने उस अकाउंट में 10,000 रुपए डाल के जो उसकी पेइंग इन स्लिप है उसकी तस्वीर मुझे व्हाट्सएप पे भेजी। ये होता है जज्बा। फौजिया, तुमने अपने दादा का नाम रोशन किया। वो इतने बड़े उस्ताद, इतने नेक आदमी और बाकायदा सूफी थे। लगता है कि उनकी रगों, उनका खून तुम्हारी रगों में अभी तक है। बहरतौर ख़वातीन
अच्छा, एक हमें कॉल भी आई है, वो जी, बता जी, रहे हैं, जरूर, हमारे बिल्कुल, प्रोड्यूसर साहब हमें बिल्कुल। बता रहे हैं कि वो भी आपके लिए एक फोन आया है, वो आपकी मदद करेंगे। और ऐसे जितने लोग जिनके दिल में नदीम ये रामे ख्याल साहब का अल्लाह ने फोन है। पैदा किया है, वो कॉल ना भी मिले तो आप स्क्रीनशॉट लेके, हम बार बार बात करते हैं कि वो अपने फोन में रखें, आपको जब वक्त मिले उसमें अपनी हैसियत के अच्छा, मुताबिक एक जितनी और रकम आप साहब है डालना जिनकी चाहें, कॉल आप आई है, डाल सकते हैं। तस्लीम साहब। अगर ठीक वो है। बात करना चाहते हैं जी। तो हमसे, अगर बात नहीं करना चाहते तो कोई ऐसी बात हर्ज नहीं नहीं है, है। बिल्कुल। यकीनन इनको रकम भेज दें, बात करना जरूरी नहीं है, दिल खोल के इमदाद करना जरूरी है। एक कॉल भी आ चुकी है, फरमाइए, अगर कॉल मिला दें हमें हमारे प्रोडक्शन टीम तो हम उनसे बात कर सकते हैं। जी फरमाइए, कौन सा बोल रहे हैं जी? नहीं, नाम है मेरा। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमें कोई जायज कैश नंबर दें, एक जायज कैश नंबर को दे दें ताकि आसानी से ना बिल्कुल। हम, अगर मैं आप- और सारे इनको ये पेमेंट हम कर सकें। ठीक है, आपका नंबर रख लेते हैं हम। नईम साहब, हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी, जैसे कोई जायज कैश नंबर होगा वो इन खातून तक हम भिजवा देंगे। सर, ये हम कर आपने सकते हैं। कॉल नहीं काटनी, आपने कॉल पे रहना है। आपको अभी बिल्कुल। थोड़ी देर में हमारी टीम जो है वो आपको जायज कैश नंबर देगी। अल्लाह ताला आपकी इस नेकी में बरकत कबूल डाले। करे ख़वातीन और इसे। हज़रात, आप सर एक मैं छोटी सी आपको बात बताऊं ख़वातीन हज़रात, ये अल्लाह का करना है। इस वक्त तकरीबन रमजान की इफ्तार पे 27 ट्रांसमिशन चल रही हैं, 27। ये मौला की मर्जी है कि जिसकी मदद करनी मकसूद है उस मददगार को एक ट्रांसमिशन जो न्यू न्यूज पे चल रही है एन उस वक्त दिखाता है कि जब ये मदद हम मांग रहे होते हैं। कभी आपने ये मौजे पे गौर किया? और यकीन कीजिए ख्वातीन और हज़रात, बाकी मैं क्या कहूँ, किसी पर तनकीद करने को दिल नहीं करता, मगर आजकल क्या मैं कहूँ, बस रहनी दें और मुंह बंद ही रखूँ। जी, मैं सर जाते जाते इस वक्त सर एक मुख्तसर बुखारी साहब दुआ आपसे करवानी है। सर एक दुआ करते जाइए, कबूलियत का वक्त है, और उसके बाद दुआ के फौरन बाद अख्तर कुरैशी साहब की नात को हम शामिल महफिल करेंगे। और कुरैशी साहब, आज एक दरख्वास्त करनी है सर, मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी साहब की नातें आप पढ़ते हैं, उनका जिक्र मुझे करने दिया, और उनकी बड़ी प्यारी नात है, लब के लियावा किथों सोना तेरे नाल दा। अगर आपकी इजाजत हो सर, इसी के साथ करते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ठीक है। तेरे जिया सोना मैं लब लब थकियां लब ना सकियां मेरिया अखियां क्यों कि दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। फिर मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। क्योंकि दुनिया ते आया कोई तेरे ना मिसाल दा। मक्के रहन वालिया मदीने